آپ دیکھ رہے ہیں زینب عمر آرٹ نیوز چینل اینڈ کشمیر نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے میڈیا ایڈوائزر شمائلہ نور کے ساتھ. ہم اس وقت ٹی وی آرٹسٹ جمال شاہ صاحب کے ساتھ ہیں ان کے آرٹ اکیڈمی میں. یہاں پر آرٹ کلاسز لی جاتی ہیں اینڈ پینٹنگ, سیرامکس, انٹیریئر آرٹ سے ریلیٹڈ بہت کچھ جو یہاں پہ کروایا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ ٹی وی آرٹسٹ ہیں اور میوزک میں بھی انٹرسٹڈ ہیں, اور ان سے ان کی لائف کے بارے میں ہم لوگ جو ہے وہ ڈسکشن کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ آرٹ سے ریلیٹڈ ہم لوگ نیو جنریشن کو اویئر کرنے کے لیے آج ہم ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں. جی السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, شکر. جی, تو آپ کے کیریئر کا آغاز کہاں سے اور کیسے ہوا, تھوڑا سا ہمیں آپ بتائیں گے؟ بڑی لمبی کہانی پوچھ رہی ہیں. جنرل سر. کیریئر کا آغاز کوئٹہ سے ہوا. میرا تعلق کوئٹہ سے ہے اور وہیں سے میں نے اپنی تعلیم پوری کی, یونیورسٹی تک ماسٹرز انگلش لٹریچر میں کیا. اور آرٹ کا تو شروع بچپن سے ہی رجحان تھا, شوق تھا اور میں کیا کرتا تھا. لیکن ٹیلی ویژن سے متعارف میں کوئٹہ میں ہوا 1976 میں, 75-76 میں. تو اسٹارٹنگ آپ نے ڈرامے سے اسٹارٹ کیا یا پھر میوزک سے اسٹارٹ کیا یا کس چیز سے آپ نے؟ نہیں, میں نے شروعات اپنی میوزک سے کی. اس لیے کہ جب میں میٹرک میں نے کیا تو میں NCA جانا چاہتا تھا, نیشنل کالج آف آرٹس. لیکن گھر والوں نے جو شروع سے مجھے بچپن سے بہت اپریشیٹ کرتے تھے, پروموٹ کرتے تھے, حوصلہ افزائی میری کیا کرتے تھے میرے آرٹ کے حوالے سے, تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں ڈاکٹر بنو. تو ڈاکٹر میں بننا نہیں چاہتا تھا. کسی نہ کسی طرح سے میں نے FSC کے بعد جھوٹ بول کے گھر والوں سے کہ میرے نمبر کم ہیں, ڈاکٹر بننے سے جان چھڑائی اور پھر BSc کی, پھر MA کیا. لیکن اس دوران میں اپنا کام ظاہر کرتا رہا, ڈرائنگ موسٹلی, اور ساتھ ہی میں نے ری ایکشن میں میوزک سیکھنا شروع کیا. تو جب کوئٹہ ٹیلی ویژن اسٹیبلش ہوا تو میں اور میرے کچھ دوست آڈیشن دینے گئے چپکے سے. گھر والوں کو نہیں تھا پتہ کہ میں میوزک سیکھ رہا ہوں, اور آڈیشن میں کامیابی ہوئی. مجھے ایک پورا پروگرام دیا گیا کہ یہ پروگرام نوجوانوں کا ہے, یہ آپ کریں اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لائیں. تو وہ پروگرام ہوا, اور وہ پہلا پروگرام ہی خوش قسمتی سے نوٹس ہوا, ہٹ ہوا. اور اس پروگرام کے بعد پھر کئی پروگرامز اور ہوئے, لیکن ساتھ ہی ڈرامے والے جو تھے وہ میرے پیچھے پڑے رہے کہ جی آپ ڈرامہ کریں, ڈرامہ کریں. میں سمجھتا تھا کہ میں نہیں کر سکتا, میں انکار کرتا رہتا تھا. پھر میں نے ایک کر بھی لیا جس کا مجھے مزہ نہیں آیا. وہ ایک پشتو سیریل تھا, اور اس کے بعد اتفاق سے مجھے نیشنل کالج آف آرٹس جانے کی اجازت مل گئی. تو بس میوزک آتے جاتے میں میوزک کرتا رہا. 1983 میں جب میں نیشنل کالج آف آرٹس کمپلیٹ کر کے واپس آیا تو میوزک کا سلسلہ پھر شروع, اور پھر ڈرامے والے پیچھے پڑے رہے. اس بار میں نے ایک ڈرامہ کیا تو مجھے بھی اچھا لگا, اور اس کے بعد پھر سلسلہ چل پڑا. یعنی کہ آپ کے اندر ایک آرٹسٹ چھپا ہوا تھا, اور آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ آپ کو ڈاکٹر بنانا چاہ رہے تھے, تو وہ آرٹسٹ پھر آپ نے آہستہ آہستہ اس میں آپ نے اسٹرگل کی. ظاہر ہے میرا رجحان زیادہ میرا آرٹ کی طرف تھا, اور میرا دل کہتا تھا کہ مجھے آرٹ کرنا چاہیے, تو اس لیے میں ڈاکٹر نہیں بنا. ڈاکٹرز بھی بہت زیادہ ہیں لیکن آرٹسٹ کی کمی ہے ہمارے پاکستان میں, اور آپ نے بہت اچھا اور جو ویل آپ نے جو ہے نا وہ وے چوز کیا تھا, اور آج آپ ماشاءاللہ اس اسٹیج پہ ہیں کہ آپ اپنے نیو جنریشن کو جو ہے وہ اویئر کر رہے ہیں اس حوالے سے. ایک تو ویسے آپ ڈرامہ آرٹسٹ ہیں, دوسرا آپ پینٹنگ میں بھی بہت آپ ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ سے. تو اس میں آپ نے آرٹ جو ہے, اچھا آپ کا ڈرامہ جو ہے فرسٹ ڈرامہ کون سا تھا؟ پہلا اردو ڈرامہ تھا میرا نقاب سنگ. نقاب سنگ قاسم جلالی صاحب نے ڈائریکٹ کیا تھا. یہ PTV سے تھا. میرے زیادہ تر ڈرامے شروع کے PTV سے ہی رہے, اور اس کے بعد
मेरा एक और ड्रामा था जो लॉन्ग प्ले था, कोकन, जो लिखा भी मैंने था। वो हुआ और उस पर कासिम जलाली को बेस्ट डायरेक्टर का, बेस्ट प्ले और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। फिर कई सीरियल्स किए और सिलसिला चलता रहा। लेकिन उससे पहले जब मैं वापस आया तो मैंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया और मैं उसका हेड बना। जी हाँ, 1983 में, और 1986 तक मैं उस डिपार्टमेंट का हेड रहा। फिर मुझे स्कॉलरशिप मिला लंदन में फाइन आर्ट्स की तालीम के लिए, स्कॉलरशिप, और मैं चला गया। 88 तक मैं बाहर रहा और फिर वापस आया तो फिर वो ड्रामे भी शुरू चलते रहे। और फिर फिल्म भी, एक इंटरनेशनल मशहूर सीरियल था ट्रैफिक, ड्रग्स ट्रैफिकिंग पे, वो किया। और उसके बाद एक फिल्म थी K2 हॉलीवुड की, वो मैंने की। लेकिन ये है कि इस दौरान म्यूज़िक मेरा जो था वो मैं जारी नहीं रख सका। भी था और आर्ट पे भी था। नहीं, मैं म्यूज़िक जारी नहीं रख सका। अच्छा, म्यूजिक जी हाँ, फिर म्यूज़िक रह गया और मैं अपने आर्ट की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने लगा और वक्तन फ़वक्तन ड्रामे भी करते, प्रोडक्शंस भी मैंने की। माशाल्लाह, आपके बहुत से ड्रामे, बहुत से, अभी तक आप ड्रामों में काम कर रहे हैं और अभी तक आपके जितने भी ड्रामे आई थिंक सो कि बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं। और आपका काम इस तरह का होता है, इतना नाइस होता है, इतना आप वो लाइव तरीके से काम करते हैं कि आप उसके अंदर मतलब जो होता है ना, आप जो रोल अदा कर रहे होते हैं, इतना उसके अंदर आप डिप हो चुके होते हैं कि आप लगता नहीं है कि आप मतलब एक ऐसा लगता है कि नेचुरल आप काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ के साथ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। दरअसल नेचुरल रहना मेरी एक तरह से मजबूरी भी बन जाती है, क्योंकि मैं कोई ट्रेंड एक्टर तो हूँ नहीं, मैंने कहीं से ट्रेनिंग हासिल नहीं की। म्यूज़िक की ट्रेनिंग तो मैंने थोड़ी सी हासिल की थी, लेकिन एक्टिंग की या डायरेक्शन वगैरह की या लिखने की कोई ट्रेनिंग मेरी नहीं थी। तो मैं वो PTV से ही जो कुछ था सीखने को मिला और उसी तजर्बे की बुनियाद पर मैंने डायरेक्ट भी किया, मैंने लिखा भी और एक्ट भी करता रहा। तो लिखने की आप कहाँ से मतलब शौक पैदा हुआ? लिखना सिर्फ टेलीविज़न की हद तक, ड्रामा या कभी कभार कोई लिरिक्स वगैरह। अच्छा, आपने मतलब म्यूजिक में भी आपने जो म्यूज़िक तो मैं बाकायदा कंपोज करता रहा और जब कभी कोई लिरिक्स नहीं होती थी तो मैं खुद लिख लिया करता था। तो आपका सबसे ज़्यादा मशहूर ड्रामा कौन सा है पाकिस्तान का जो आपने? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए जो मैंने ड्रामे किए हैं उनमें बहुत मशहूर तपिश है, पाले शाह, बारिश के बाद, जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। कई और हैं। फिर दूसरे चैनल्स के लिए मैंने बहुत सारे ड्रामे किए। मेरा अपना ड्रामा सीरियल था कल, मुसाफिर दिन मुसाफिर रातें, आग, और इसके अलावा बेशुमार सीरीज मैंने किए। अभी रिसेंटली भी आपका एक ड्रामा चल रहा था टीवी पे, 2-3 चैनल्स पे चल रहा था। मैंने पिछले कोई 3 सालों से कोई ड्रामा नहीं किया, लेकिन आप इसलिए कि हाँ, मैं 3 साल पहले का होगा वो, शायद साए दीवार नहीं हो जी, इसलिए कि मेरे पास वक्त नहीं था। मैं फिर बीच में एक तो उनकदा मैंने 91 में उनकदा कायम किया और उनकदा एक फुल टाइम ऑक्यूपेशन बन चुका है, इसलिए कि ये वाहिद आर्ट स्कूल है जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, नॉन गवर्नमेंटल है, नॉट फॉर प्रॉफिट है। तो इसके तमाम अखराजात मुझे खुद ही उठाने पड़ते हैं, जिसके लिए पता नहीं, मेरा तो पैशन है, अपना शौक़ है। और मुझे ये पता है कि इस मुल्क में आर्ट और कल्चर के लिए कोई कोशिशें नहीं की जाती हैं हुकूमती लेवल पे। तो बजाय इसके कि हम हुकूमत के इंतज़ार में रहें, हमें खुद कुछ करना चाहिए आर्टिस्टों को। लेकिन ये कि पिछले 3 साल 16 से 18 के एंड तक मैं पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का डायरेक्टर जनरल रहा और जी हाँ, उस वजह से भी मैं ड्रामे नहीं कर सका क्योंकि वक्त नहीं था। और आजकल मैं बहुत ज़्यादा अपने म्यूज़िक में और पेंटिंग वगैरह